میرا نام وسیم ہے۔ میرا اس دنیا میں میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں تھا، مگر جب سے میری شادی ہوئی تھی وہ بھی بیمار رہنے لگی تھی، اور شادی کے 2 سال بعد جب اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا تھا تب میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ میرا باپ آج سے 10 سال پہلے فوت ہوا تھا، اور آج میری ماں بھی فوت ہو گئی تھی۔ نہ ہی میرا کوئی بھائی تھا اور نہ ہی میری کوئی بہن تھی۔ ہاں، میرے کچھ رشتہ دار تھے جو گاؤں میں رہتے تھے، مگر میں اپنی ماں کے ساتھ پچھلے کئی سالوں سے لاہور میں رہ رہا تھا۔ ماں کے چلے جانے کے بعد اب میری بیوی اور میری 2 بیٹیاں تھیں جو اب میرا کل سرمایہ تھیں۔ مجھے اس وقت بڑا صدمہ لگا تھا جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ میری بیوی مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور میری دونوں بیٹیاں بہت ہی خوبصورت اور میری لاڈلی تھیں۔ میری بیوی بڑی سادہ طبیعت کی مالک تھی۔ اس نے آج تک مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی تھی۔ میں اسے جو بھی لے کر دیتا وہ اسی میں خوش ہو جاتی تھی۔ میں ہر سال اپنی دونوں بیٹیوں کی سالگرہ بڑی دھوم دھام سے مناتا تھا۔ میری بڑی بیٹی کا نام صبا اور چھوٹی بیٹی کا نام مہوش تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اب وہ دونوں 14 سال کی ہو گئی تھی۔ میرے پڑوس میں کومل رہتی تھی جو میری بیٹیوں کی دوست تھی۔ وہ اکثر ہمارے گھر آ جاتی اور میری بیٹیاں اس کے ساتھ کھیلا کرتی تھیں۔ آج میری دونوں بیٹیوں کی سالگرہ تھی اور ہر سال کی طرح آج بھی میں آفس سے نکلنے کے بعد بازار گیا تھا جہاں سے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے گفٹ خریدنا تھا۔ اسی خوشی میں میری بیٹیاں اپنا گھر سجا رہی تھیں۔ بازار میں مجھے کافی دیر ہو گئی اور آج میرا موبائل بھی بند ہو گیا تھا کیونکہ اس کی چارجنگ بہت کم تھی، مگر جب میں گھر پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی تھی۔ میری بیوی اور بیٹیاں اب اس دنیا میں نہیں رہی تھیں کیونکہ گھر میں شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے آگ لگ گئی تھی۔ محلے میں کافی سارے لوگ مجھے جانتے تھے۔ انہوں نے مجھے فون کرنے کی کوشش کی لیکن میرا فون بند تھا۔ میری بیوی اور دونوں بیٹیاں کرنٹ لگنے کی وجہ سے موقع پر ہی دم توڑ گئی تھیں۔ محلے والوں کا کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی طرف سے بہت کوشش کی تھی، مگر جب وہ دروازہ توڑ کر گھر کے اندر گئے تب تک میری بیوی اور بیٹیاں اس دنیا سے جا چکی تھیں۔ کرنٹ لگنے کی وجہ سے ان سب کا 90% جسم جل چکا تھا۔ میرے لیے وہ دن کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ جنازے والے دن میری بیٹی کی سہیلی کومل بھی بہت رو رہی تھی۔ ہماری شادی کو 16 سال ہوئے تھے اور میری ہم سفر مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ شاید میں بہت بدقسمت انسان تھا، میرا سب کچھ لٹ چکا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ یہ حادثہ قدرتی طور پر ہوا تھا، اس لیے میں رو دھو کر چپ ہو گیا تھا۔ اب میں نے سب کچھ چھوڑ دیا تھا، بس اتنا کام کرتا کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکوں، مگر میرا دل ویران پڑا رہتا تھا۔ گھر جاتا تو اپنی بیوی اور بیٹیوں کی یاد آتی تھی۔ سوچتا تھا کہ ابھی وہ کچن سے باہر نکلے گی اور کہے گی کہ کھانا بن گیا ہے، آپ منہ ہاتھ دھو لیں، میں کھانا لگا دیتی ہوں۔ میری بیٹیاں بھاگتی بھاگتی میرے پاس آئیں گی اور کہیں گی، بابا آج ہم نے اسکول میں یہ کیا، آج ہم نے وہ کیا۔ مجھے وہ سارے لمحے یاد آتے تھے جو میں نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے سنگ گزارے تھے۔ میں جب بھی آفس سے گھر آتا تھا تب اپنی بیٹیوں کو دیکھ کر مجھے پورے دن کی تھکن اتر جاتی تھی اور میں پھر سے اس زمانے سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا، لیکن اب یہ سب کچھ مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے مقاصد بدل لیے تھے۔ میں لوگوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ میرا کام تو ایسا نہیں تھا، لیکن میں قبرستان جاتا اور قبریں کھودنے کا کام بھی کرتا تھا، یعنی کوئی قبر کھود رہا ہوتا تو میں اس کی مدد کروا دیتا تھا۔ میری بیٹیاں اور بیوی بھی تو وہیں پہ دفن کی گئی تھیں۔ رات ہوتی تھی تو میں خود ہی چلتا ہوا قبرستان پہنچ جاتا۔ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ سب مجھے بلا رہی ہیں۔ میں جا کر ان کی قبر پر بیٹھ جاتا، فاتحہ خوانی کرتا اور ان سے باتیں کرتا۔ ایسا لگتا تھا کہ میری کل کائنات وہیں پڑی ہے۔ وہاں پر کبھی کسی سے ملاقات بھی ہو جاتی تھی کیونکہ کبھی کبھی دن میں بھی چلا جاتا تھا۔ میری اکثر گورکن سے بھی بات چیت ہو جاتی تھی۔ ایک دن میرا ایک پڑوسی کہنے لگا کہ ہمارے محلے میں بڑے عجیب سے معاملات ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں پرویز بھائی کی بیٹی کومل اسکول سے گھر آ رہی تھی، مگر راستے میں سے کوئی اسے اٹھا کر لے گیا اور زیادتی کرنے کے بعد واپس گلی میں پھینک گیا، اور پرویز نے محلے میں کسی سے بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ ڈرتا تھا کہ محلے والے میری بیٹی کا تماشا بنا دیں گے۔ میں نے کہا کہ تماشا تو پہلے ہی بن چکا تھا،
वो मोहल्ले वालों को बताएंगे तो कोई उनकी मदद करेगा। आजकल तो ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं, इंसान पकड़ा ही जाता है, डीएनए टेस्ट करवाया जाए तो सब पता चल जाता है। जिसने कोमल के साथ ऐसा किया था, अब वो दोबारा भी तो किसी के साथ ऐसी हरकत कर सकता है। उस आदमी ने कहा कि यही बात तो आज हम मस्जिद में बैठकर कर रहे थे, लेकिन जिसकी बेटी है वो सामने नहीं आना चाहता। वो कहता है कि बस जितना बुरा हमारे साथ होना था वो हो गया है, अब हम अपना तमाशा नहीं बनाना चाहते। और सुना है अब वो कोमल की शादी भी कर रहा है। मैंने कहा कि कोमल के ससुराल वालों को ये बात पता चल गई तो वो उस लड़की के साथ और भी बुरा सलूक करेंगे। ये माशरा तो अच्छी भली औरत को नहीं बख्शता, तो फिर ऐसी लड़की के साथ कैसा रवैया रखा जाएगा। खैर मैंने इस बात में ज्यादा दिलचस्पी ना ली। फिर एक दिन मैं मस्जिद से घर वापस जा रहा था कि मेरे से एक लड़का टकराया। गलती उस लड़के की थी, वो मोबाइल की तरफ मसरूफ था। मैं तो सीधा चलता हुआ जा रहा था, वो खुद ही आकर मुझसे टकरा गया था। मैंने कहा कि बेटा देख के चला करो। उसने कहा कि बूढ़े तू देख के चला कर। मैं हैरान रह गया कि उसने मुझे इतने बुरे अल्फाज से नवाजा था, जबकि मैंने तो उसे बेटा कहकर पुकारा था। मैंने उसकी शक्ल अच्छी तरह देख ली थी। वो देखने में ही कोई आवारा लड़का लग रहा था, जिसकी जेब में माँ बाप ने पैसे भर दिए थे। हाथ में महंगा मोबाइल पकड़ा दिया था, लेकिन तमीज से खाली था, इसलिए उसके साथ बहस करना बेकार था। मुझे घूरता हुआ वो वहां से चला गया, पर उसकी शक्ल मेरी आंखों में जब्त हो गई थी। मैं सोच रहा था कि कैसी तरबियत की होगी इसके माँ बाप ने कि वो राह चलते किसी आदमी से टकरा गया तो माजरत करने की बजाय उसी को बातें सुना रहा है। जब इंसान तजर्बेकार हो जाता है तो वो शक्लें देखकर पहचान लेता है कि कौन कैसा है। लड़के की शक्ल देखकर ये पता चल जाता है कि वो लोफर है या जिम्मेदारियां निभाने वाला है, और लड़की की शक्ल देखकर भी ये पता चल जाता है कि उसे घर बनाने का शौक है या सिर्फ फैशन और मेकअप करने का शौक है। एक दिन मैं मोबाइल में कुछ देख रहा था कि मेरे सामने एक वीडियो आई। शायद किसी ने बहुत ही हसास मौजू पर एक फिल्म बनाई थी, और उसका एक सीन था जिसमें एक बूढ़ी औरत कह रही थी कि उस मुर्दा औरत को दफनाने से पहले इसकी दोनों टांगों को अच्छी तरह से बांध दो। आजकल जमाना बड़ा खराब है। मैं ये सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि हमारी फिल्में भी तो हमारे मुआशरे का ही अक्स होती हैं। क्या वाकई हमारा मुआशरा इस तरफ जा रहा था? अभी मैं यही सब कुछ देख रहा था कि एकदम से अपनी बेटियों का ख्याल आ गया। ना जाने क्यों मुझे उनकी याद इस तरह आई कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। अभी मैं अपने आंसू साफ कर रहा था कि एक लड़का वहां पर भागता हुआ आया। उसने कहा कि वो लड़की कोमल जिसके साथ ज्यादती हुई थी, उसका बाप उसकी शादी करना चाहता था। उसी लड़की ने नींद की गोलियां खा ली हैं और वो इस दुनिया से चली गई है। अब उसका बाप कहता है कि मेरी बेटी के जनाजे पर कोई ना आए, क्योंकि अगर लोग आएंगे तो सवाल करेंगे कि जवान लड़की ने खुदकुशी क्यों की है। मैंने अपना सर पकड़ लिया, क्योंकि मैं उस इंसान को अच्छी तरह जानता था और उसकी बेटी कोमल मेरी बेटियों की बहुत अच्छी सहेली बनी हुई थी। मैंने कहा कि अब क्या करना है। उसने कहा कि जल्दी जल्दी लड़की की कब्र बनानी है, आप मेरे साथ चलें। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ। मेरा दिल भारी हो गया था। मैं क्यों अपने आप को ऐसी सूरत हाल में डालता। मैंने अपनी बेटियों को भी खुद ही कब्र में उतारा था। मोहल्ले वाले मेरी इज्जत करते थे, उनको मुझ पर पूरा भरोसा था। वो जानते थे कि मैं एक दुखी इंसान हूँ जिसकी फैमिली दुनिया से जा चुकी है। बेटियां सबकी एक जैसी होती हैं। मैं सबको अपनी बेटियों की नजर से देखता था, इसलिए लोग मेरी बहुत इज्जत करते थे। तभी तो ये लड़का मुझे बुलाने के लिए आया था कि मामला ऐसा है। उसका बाप कहता है कि बस जल्दी जल्दी मैं इसे दफनाक दूं। मैं उसके साथ चला गया और उसके बाप को देखकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं था। वो बस यही कह रहा था कि अल्लाह किसी को बेटी ना दे। बेटियां तो होती ही बदनामी फैलाने के लिए हैं। अब मैं किस किस को जवाब देता फिरूंगा। इससे पहले कि पुलिस आ जाए, ये काम जल्दी जल्दी करो। मैं अपनी बेटी का पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहता, नहीं तो बात कहां से कहां पहुंच जाएगी। मैं सोच रहा था कि कोमल की माँ पे क्या गुजर रही होगी, क्योंकि औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ को होती है। वो तो रो रही होगी, तड़प रही होगी। सुनने में आया था कि कोमल के बाप ने घर में मैयत को 5 मिनट भी नहीं रहने दिया था। जैसे ही पता चला कि बेटी दुनिया से चली गई है, बस 10 मिनट के अंदर ही मस्जिद से चारपाई मंगवाई और यहाँ पर ले आया। गुस्ल भी जल्दी जल्दी करवाया गया था। कब्र की खुदाई शुरू हो गई।
जब मैयत को मुझे पकड़ाया गया तो जाने क्यों मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोमल जिंदा है और सांस ले रही है। फिर मैंने कहा कि मुझे वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। शायद मेरे दिल में मेरी बेटियों का ख्याल आ गया था। शायद ये मेरा दुख था जो मुझे इस तरह की बातें सोचने पर मजबूर कर रहा था। हमने लड़की को दफन कर दिया और जैसे ही दफन किया तो उसके बाप ने कहा कि चलो, मेरी इससे जान छूट गई है। मैं हैरान रह गया। उसने अपनी बेटी के लिए मगफिरत की दुआ भी नहीं मांगी थी। हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। लड़की को दफनाकर सब वापस आ गए। अभी घर में आधा घंटा ही हुआ था कि मेरा दिल बेचैन होने लगा। आज उस लड़की को दफनाकर मुझे अपनी बेटियों की याद आ रही थी। मैंने सोचा कि कब्रिस्तान चलता हूँ, जाकर थोड़ी देर वहाँ बैठ जाऊंगा, क्योंकि जिस जगह पे उस लड़की को दफनाया गया था मेरी बेटियां भी वहीं दफन थी। मैं कब्रिस्तान जा रहा था और सोच रहा था कि कोमल ने अपनी जान क्यों ली होगी। शायद वो किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी, अपने होने वाले शोहर को अंधेरे में नहीं रखना चाहती थी, क्योंकि उसकी इज्जत तो लुट चुकी थी। और शायद उसने यही सोच लिया होगा कि ये माशरा अब उसको कभी भी हमदर्दी की निगाह से नहीं देखेगा। अभी मैंने कब्रिस्तान में कदम रखा ही था कि मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे मैंने पहले बताया कि उस लड़की की कब्र मेरी बेटी और बीवी की कब्र के पास ही थी, तो इससे पहले कि मैं वहां पहुंचता मुझे उसकी कब्र पर दो लोग खड़े हुए नजर आए। मैंने सोचा कि शायद उस लड़की का बाप है और साथ कोई और आदमी है जो सबके सामने तो मजबूत बनने के लिए ये कह रहा था कि अच्छा हुआ मेरी बदनामी का जरिया खत्म हो गया। लेकिन अब शायद उसे अपनी बेटी की याद आई है और अब रात के अंधेरे में यहाँ आ गया है। इसलिए मैं जरा पीछे ही रुक गया और अपने कदम भी आहिस्ता कर लिए। और जब मैंने गौर से देखा तो महसूस किया कि ये उसका बाप नहीं है, क्योंकि उसका बाप कदरे मोटा था और ये दोनों तो दुबले पतले और छोटे से कद के लग रहे थे, जैसे जवान लड़के होते हैं। और उस लड़की का तो कोई भाई ही नहीं था, वो तो 5 बहनें थीं। शायद इसलिए उसका बाप इस तरह से पेश आ रहा था। बेटियों से तंग था, बेटी की वजह से उसे बातें सुनने को मिली थी। मैं पीछे ही रुक गया, लेकिन अब मुझे उनकी आवाज आ रही थी। मैं इस कब्रिस्तान के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। मैं उनकी आवाजें भी सुन रहा था और ये देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई कि वो तो उस लड़की की कब्र को खोद रहे थे, बल्कि खोद चुके थे और अब शायद मैयत को बाहर निकालना चाहते थे। मैंने कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं और इस लड़की की कब्र को क्यों खोद रहे हैं? उसे तो हमने 1 घंटा पहले ही दफनाया था। वो जल्दी जल्दी ये काम कर रहे थे। फिर उसमें से एक लड़के को मैं पहचान गया था। ये वही लड़का था जो राह चलते मुझसे टकराया था, जिसको देखकर ये पता चलता था कि कोई बहुत ही बुरी नीयत और बुरे काम करने वाला लड़का है। बस मेरे दिमाग में एक बात बिजली की तरह आ गई और मैं समझ गया कि ये लोग इस लड़की के रिश्तेदार तो नहीं हो सकते, मामला कोई और ही है। अब मुझे शायद मोहल्ले वालों को बुला लेना चाहिए था, लेकिन जब तक मैं उन लोगों को बुलाने जाता तब तक बहुत देर हो जाती, क्योंकि रात का वक्त था, सर्दी का मौसम था, सब लोग अपने अपने घरों में सो चुके थे। और इतनी सर्दी में कौन आता है, जबकि उसका बाप भी उससे बहुत तंग था। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। मैंने करीब पड़ा एक लकड़ी का बड़ा सा डंडा उठा लिया जो शायद दरख्त की एक शाख थी और नीचे गिर गई थी। मेरे अंदर बहुत सी ताकत आ गई थी। मैं अपने अंदर ताकत को जमा कर रहा था, क्योंकि उन दोनों के इरादे क्या थे वो मैं भांप चुका था। उन्होंने मैयत को बाहर निकाल लिया और कफन भी खोलने लगे, मगर मैंने उसी वक्त दोनों को मारना शुरू कर दिया। एक एक डंडा मैंने उन दोनों के सर में दे मारा। एक लड़का तो बेहोश हो गया और जिसको मैं जानता नहीं था मैंने उसको पकड़ लिया और मुक्कों और घूंसों से मारना शुरू कर दिया। शोर सुनकर गोरकन भी आ गया। वो दूसरे हिस्से में रहता था और दीवार के पार उसका घर था। इतनी दूर से वो नहीं देख सकता था कि यहाँ क्या हो रहा है। वो लड़का जमीन पर गिर गया था। मैंने जल्दी जल्दी मैयत पे कपड़ा किया, लेकिन ये देखकर हैरान रह गया कि वो लड़की तो जिंदा थी, क्योंकि वो सांस ले रही थी, लेकिन बहुत ही गहरी बेहोशी में मालूम हो रही थी। गोरकन वहां पर आ गया था। मैंने उस लड़के को पकड़ लिया था। मैंने कहा कि इसको जाने नहीं देना और जो ये बेहोश पड़ा है
اس کو بھی پکڑ لو، یہ لڑکی زندہ ہے، میں اسے ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ گورکن نے کہا کہ تم کیا کر رہے ہو، میت کو کہاں لے کر جا رہے ہو؟ میں زور سے چلایا اور میں نے کہا کہ یہ میت نہیں ہے، میں نے اسے گود میں اٹھا لیا تھا، اس کا وزن اتنا زیادہ نہیں تھا، ہسپتال قریب تھا، میں جلدی جلدی اسے وہاں پر لے گیا۔ ڈاکٹر بھی حیران رہ گئے، باقی سب لوگ بھی آ گئے تھے، سب مجھ پر غصہ ہونے لگے کہ میں میت کو ہسپتال کیوں لایا ہوں۔ میں نے ڈاکٹر کو کہا کہ اس کو چیک کریں۔ ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا تو اس نے کہا کہ اس لڑکی کی سانسیں تو بہت آہستہ چل رہی ہیں، ہمیں اسے فوراً آکسیجن لگانی ہوگی۔ میں نے کہا کہ جو بھی کریں بس جلدی کریں۔ وہ جلدی جلدی اس لڑکی کو اندر لے گئے، اسے آکسیجن لگائی۔ 1 ڈیڑھ گھنٹے تک تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زندہ بھی بچے گی یا نہیں۔ میں حیران تھا کہ یہ لڑکی زندہ تھی اور اس کو دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ سب کچھ اس کے باپ کی وجہ سے ہوا تھا، اس نے جو جلدی جلدی مچا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ اب بھی اس کی سانسیں تو چل رہی ہیں، لیکن اگلے 24 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہوا تھا؟ اس نے کہا کہ اس لڑکی نے نیند کی بہت زیادہ گولیاں کھا لی تھیں، لیکن یہ مری نہیں تھی، وہ ایسی حالت میں ہے جس میں انسان کے دل کی دھڑکن اور سانس لینے کی رفتار اتنی کم ہو جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ وہ انسان مر گیا ہے اور پھر 2 یا 3 دن کے بعد وہ ہوش میں آتا ہے۔ ایسے مریض کو دیکھ کر صرف ڈاکٹر ہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ زندہ ہے، شاید اس کے گھر والے اس بات سے بے خبر تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ اب آپ انتظار کریں، اگلے 24 گھنٹے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ کومل زندہ ہے، شاید اس لڑکی نے جینے کی امید چھوڑ دی تھی، اس کے جسم سے جان نہیں نکلی، لیکن امید ختم ہو گئی ہے، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ انسان کا دماغ بڑا ہی پیچیدہ ہوتا ہے، دکھ اور سکھ سے ہی تو چلتا ہے، خوشی سے تو جیتا ہے مگر غم سے مر جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اس کے ماں باپ کو بتا دیں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں کسی کو نہیں بتانا چاہتا، لیکن یہ بات محلے میں پھیل ضرور سکتی ہے، پر اس بارے میں صرف گورکن کو ہی پتا تھا، یا پھر ہماری گلی کے کچھ لوگ آئے تھے، وہ بھی ساری صورتحال دیکھ کر میرے ساتھ ہو گئے تھے اور ان دونوں آوارہ لڑکوں کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ہم نے پولیس کو بھی کہا تھا کہ ان کے گھر والوں سے بات نہ کرنے دیں۔ پولیس والوں نے کہا کہ بات کرنا تو دور کی بات ہے، پہلے تو ہم ان کی اچھی طرح سے خاطر تواضع کریں گے۔ ان کی اتنی جرت کہ یہ قبروں سے لڑکیوں کو نکال کر ان کے ساتھ زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بعد میں پتہ چلا اس لڑکی کے ساتھ پہلے بھی انہی لڑکوں نے زیادتی کی تھی اور اب دوبارہ سے یہ سب کچھ کرنے کے لیے آئے تھے۔ پولیس والا بھی اسی محلے کا تھا، وہ خود بھی بہت غصے میں تھا۔ اس نے کہا کہ ہم بھی بیٹیوں والے ہیں، ایسے انسان کو اگر بنا سزا دیے چھوڑ دیا تو کل کو یہ سب کچھ ہماری بیٹی کے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ میں ان کو سخت سے سخت سزا دلواؤں گا۔ کومل کو 48 گھنٹے کے بعد ہوش آیا تھا، مجھے دیکھ کر وہ پہچان گئی کہ میں کون ہوں۔ نرس اور ڈاکٹر نے اس کو سب کچھ بتا دیا۔ وہ بیچاری اب کیا بولتی، وہ تو عجیب سی حالت میں تھی۔ اس سے پوچھا کہ کیا وہ اپنے ماں باپ کے پاس واپس جانا چاہتی ہے، تب اس نے انکار کر دیا تھا۔ پھر ہم نے اس کو سمجھایا کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہوگی، بہنیں ہوں گی، وہ تمہارے لیے تڑپ رہی ہوں گی، مگر اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ مگر یہ بات چھپنے والی نہیں تھی، اس کے گھر والوں کو سب پتہ چل چکا تھا، وہ بھی ہسپتال آ گئے تھے۔ کومل کی ماں اس سے لپٹ کر ایسی روئی کہ ہم سب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے کہا کہ یہ میری بڑی بیٹی ہے، میری پہلی اولاد ہے، میں اس کے بغیر کیسے رہ سکتی ہوں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس کا سر بھی جھک گیا۔ سب نے اسے سمجھایا کہ تمہاری بیٹی نے خود کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، بلکہ کومل کے ساتھ تو ظلم ہوا تھا، اور جس نے یہ ظلم کیا تھا وہ بھی پکڑا گیا ہے۔ اب کومل کا باپ بہت زیادہ شرمندہ تھا، وہ بھی رونے لگا۔ اپنی بیٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس کی بیٹی اس سے ڈر کر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ پولیس والے نے کہا کہ اب اس لڑکی کا کیا ہوگا، یہ تو بیچاری ہر طرح سے بدنام ہو گئی ہے۔ میں نے کہا کہ اس کی زندگی بچ گئی ہے، یہی بڑی بات ہے، لیکن پتہ چلا کہ محلے کے ایک لڑکے نے اس سے نکاح کرنے کی بات کی تھی۔ میں اس لڑکے کو جانتا تھا، اس کا باپ اس دنیا میں نہیں تھا اور وہ اپنی ماں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن محنت مزدوری کرتا تھا۔ ہم سب نے فیصلہ کیا
कि हम सब मोहल्ले वाले कोमल की शादी उस लड़के से करेंगे और बड़ी धूमधाम से करेंगे। फिर सब ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और उस पुलिस वाले ने भी लड़के के लिए नौकरी का इंतजाम भी कर दिया था। आज कोमल की शादी हो गई है और वो बहुत खुश है। मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी ही बेटी है। उसका शोहर तनवीर मुझे जबरदस्ती अपने घर ले जाता है। कोमल बेटी से मिल लेता हूँ, मुझे देखकर बहुत खुश होती है। ऐसे लगता है कि वो ही मेरी बेटी है और मैंने उसकी शादी की है। मेरी अपनी दोनों बेटियां तो फोत हो गई थीं, मगर कोमल की वजह से मैं फिर से जी उठा था। आज कोमल को खुश देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है।